Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barcha maqtav hamd seneler Rabbimizga tiyishli. Onun nimetlari bilan biz yashaymiz, kun ko'ramiz. Shunga da har vaqtda da uni maqtab esda tutib turish kerak. Ham endi suyukli Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning da ruhuna salovat shariflar borib erishsaydi, ulg'ana shusha bizga dinni olib keldi, durust yashaw hukmlarini o'rgatib qoldirdi. Hem biz bilan Ramazan oyi darslarni davom etamiz. Mana hali qachongina Ramazon oyina kirgan edik. Hozir endi mana so'nggi 10 kunligida yaqinlasha. Vada nima bu ko'rsata vaqtning nechak tez o'tganligi to'g'risida. Shunga ko'ra vaqtning qadrini bilirga kerak. Ammo Ramazon oyi har kuni endi bek muborak, bek qadrli, bek barakatli. Ammo shunga da qaramasdan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'nggi 10 kunligini ayiruvchi ahamiyat bergan. Ham ayrim hadislarda ondan yetkirilash o'sha 10 kunning birakda qadrini bilirga. Hamda birinchi hadis endi ol bizni Muslim jiyintinda Aysha onamizdan rivoyat etiladi. Kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashtahi fi hashri awakhir ma la yashtahidu fi ghayrihi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'nggi 10 kunlikda shunun haqlik ibodatda, izgilikda tirishlik ko'rsataydi. Boshqa kunlarga qaraganda ayrilmalı bo'laraqdi. Ya'ni boshqa kunlarga qaraganda so'nggi 10 kunda qattiq tirishlik ko'rsataydi ibodatda, izgilikda. Ham shunga qarab olimlar aytdi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'nggi 10 kunlikda shulay izgilikda, itoatda, namozda, Qur'on o'quvda, duoda, zikr aytuvda endi qattiq tirishlik ko'rsatganga ko'ra, bizda musulmonlar da uning o'rnagini olib, so'nggi 10 kuni bizda tag'inda ko'proq oxirat uchun, tag'inda ko'proq buni ko'ngillarimizni poklari uchun, chistartirish uchun tirishlik qo'yira kerak. Agarda Qur'onni bek az o'qigan ekan tirishlik so'nggi 10 kunda endi dunyo mashaqqatlarini kemitib, chunki sanavlig'ina kun 10 kungina azrakkina dunyo mashaqqatini endi qirg'a qo'yib turib, tirishlik shu so'nggi 10 kunni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'li bo'yicha ko'proq ibodatda o'tkazirga. Ko'paytib namoz, nafil namozlar o'qida, duolar qilirga, zikr aytuvda ham endi Qur'on tirishlik Qur'onni o'qib chiqarga agarda bek az bo'lgan bo'lsa hamalimini. Ikkinchi hadisda Buxoriyda kela shulay Aysha onamizdan qolat ulaytdi ki Nabiy sollallohu alayhi vasallam idza dakhala ashru shadda mi'zaruhu wa ahya laylatu wa yaqada ahlihi. So'nggi 10 kunlik kiraykan Ramazon oyinida qildi mi'zar. Yani mizar şu askı ilk bit şalvarlarnilar bulmagan, şultagi izar deb de yirtalar indi. Şul askı yapılışın qaplab yuri turgan indi şüpragin, yani bilbawın degende qısıp qo'yaydi. Ham indi tünlerin indi turg'izaydi, tünlerin yuqlamaydi, tünlerin ibodatda o'tkazaydi. Ham hatta ayqaza ahlihi, o'zining xotinlarin degende uyda bo'lgan balalarin ibodatga turg'izaydi. Narsa degan so'z mana bu shu bilbawın, yani qattiq etib qisib qo'yuvini endi uni ko'rsata, xotinlarin qoldiraydi, ham tunlarin ko'proq ibodatda o'tkazaydi. Ham o'zigina o'tkazib qolmaydi, hatto uyda bo'lgan ahllarin, ahillarida turg'izaydi, ibodat qilirga. Mana shunga ko'ra xayrli bo'lib turadi so'nggi 10 kunlarning tunlarin deganda ibodatda o'tkazirga. Namoz o'qib, Qur'on o'qib, duolar qilib, ham endi İmam İbn Hajar da aytam bu ve fi hadis hirsu ala mudawamati qiyam fi 10 akhira isharat ila hath ala tajwid khatima hatama Allah lana bi khayr amin de. Bu hadisni ko'rsata, bu qiyamda namoz o'qida, berakta taravih namozlarini qoldirmasga tirishlik ko'rsatirga, ham endi tirishirga endi Qur'onni o'qirga ko'paytib endi, ya'ni xayrli xatim, ya'ni so'nggi kunlarning o'razani xayrli ish bilan tamomlarga. Chunki so'nggi kunlar bora Ramazon oyini tamomlarga hamzani tirishga tegishli shu izgilikda. Shunga ko'ra kimdir taravih namozini salqin qaradi deydi. Yurmaskina yurdi deydi. Kimdir endi Qur'onda umuman tutib qaramaganda, kim deganda shu 10 kunni tirishirga kerak. Mana masjidda taravihga yururga, gil Qur'on bilan nitirga, chunki bu dunyo vaqtlicha. Bizga tirishirga kerak, kelajakka da hazırlanirga.
Һәм Аллаһ Тәгалә әйтми 3 көне буе гыйбадәттә үткәрә. Бары тик санаулы кайбер вакытларда, бигрәк тә менә шу Рамазан аенда. Шуңа күрә тырышырга, нишләргә менә шушы соңгы көннәрне инде изгелектә, гыйбадәттә үткәрергә. Әле соңгы 10 көннең тагын бер аермасы бар, ул да булса иктикаф. Нәрсә дигән су иктикаф, ягъни Пәйгамбер саллаллаһу соңгы 10 көндә инде кешеләрдән инде менә аерылып мәчеткә керә торган булган. Ягъни 10 көн, соңгы 10 көнне мәчеттә яши торган булган. Ни өчен? Чөнки бит урамда, өйдә булганда кеше белән күрешәсең, аралашасың, шулай бит инде тегендәй мондый сүзләр дә ишетергә мөмкинсең. Ә мәчеттә булганда син тырышасың һәр минутын, һәр секундын, һәр сәгатен гыйбадәттә үткәрергә. Куръан укыйсың, намаз укыйсың, зикр әйтәсең. Шуңа күрә менә хәерле булып тора кемнең инде теге отпускның ялына туры килә инде, яки шулай эштән китеп теге ял алса инде хәерле, һәм мәчеткә иттикафка керде. Әгәр дә инде мөмкинчелеге бар икән, булдыралса бу сөннәт булып тора. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде үрнәге менә соңгы 10 көнне мәчеттә үткәрергә. Әмма моның максаты гыйбадәтебезне арттыру. Чөнки кайбер кеше менә ялгыша мәчетләргә керәләр иктикаф кылырга. Әмма гыйбадәт кылыр өчен мәчеттә телефонда утыралар, YouTube'тан төрле видеолар карыйлар, ләшит сатып утыралар анда кардәшләр белән. Иктикафның максаты бу түгел. Булдыралганча кешедән ерагайып, нишләргә күп итеп гыйбадәт кылу, Куръан уку, намаз уку, зикр тәсбихләр әйтү. Менә иктикафның максаты. Әгәр дә мәчеткә кереп видео карап утырасың икән, анда Instagramда кем нәрсә эшли кешеләр белән инде гыйбадәт сөйләп, син мәчеттә утыруның берни файдасы юк. Шуңа күрә бит мәчеткә керәләр, киресенчә шушы дөньяны 10 көнгә булса да онытып торып, 10 көнгә киләче йортыбызны төзергә, киләчәк җиребезне әзерләргә, киләчәк урыныбызны хәсиятләү. Шуңа күрә менә бик хәерле инде, әгәр дә вакытыбызны көйләп, эшебезне җайлап, шушы мәчеткә гыйбадәт кирәгә керсәк, гыйбадәттә үткәрергә керсәк, шушы нигә гыйбадәттә үткәрсәк. Чөнки әле соңгы 10 көннең тагын бер үзенчәлеге бар. Ул да булса инде кадер кичә. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте бит, Бухари җинтында килә торган хадистә, "Тахарру лейлатул кадр фи витр мин 10 авахир мин Рамадан" ди. Кадер кичендә шушы соңгы 10 көннең 90-ларында эзләгез ди. Ягъни соңгы 10 көндә безнең иң хәерле кичә кадер кичәсе дә бар икән. Ул безнең нәрсә 21 яки 23, яки 25, яки 27, яки 29. Менә шушы көннәрдә безнең әле 90-ларда кадер кичә дә бар. Кадер кичә инде ул бик хәерле кичәләрнең берсе, елның иң хәерле кичәсе. Бу кичәгә багышлап, хәтта аерым сүрә дә ингән. Уйлап кына карагыз. Менә безнең Куръанда Кадр сүрәсе дигән сүрә бар. Сез аны күбегез инде яттан белә. Шулай бит инна анзална фи лайлатил кадр. Без дә Куръанны да Кадр кичендә иңдердек ди Рамазан аенда. Ва ма адрака ма лайлатул кадр. Каян беләйин син шушы Кадр кичендә. Лайлатул кадр хайрун мин алфи шахр ди. Кадр кичеде, Кадр төне ди, шушы төндә генә була ул. Акшам намазыннан алып, иртәнге намазга шушы төн. 1000 айдан да хәерлерәк ди. Ягъни бу айда кылынган гыйбадәт шушы 21, 23, 25, 27, 29 шушы көнне гыйбадәттә үткәрәбез икән, һәм бу безнең Кадр киченә ләгә икән. Төне буе гыйбадәттә үткәреп чыгабыз икән, шушы төнне йокламыйча, Куръан укып, намаз укып, зикр әйтеп, дуа кылып 1000 ай, ягъни 83 ел буе гыйбадәттә үткәргән кебек әҗр алабыз. Ни өчен шундый зур савап каралган? Чөнки бик күп кеше бу көннән мәхрүм була. Ни өчен? Йоклап, җиңелгә санап, ялкаулык сәбәпле, иманы заиф, бик ышанып бетмәй андый нәрсәләргә. Алай бит. Эш белән алдаланып, бик әз генә кеше бу фазиләткә ия була. Шын теге тақва, иман әһелләре.
бик әз дип инде бу теге нитү түгел, әмма менә кайбер кеше ни өчен менә шундый зур әҗер сон бер төнгән. Чөнки менә тирә-якка карасак та кеше гафиллектә. Бу төнне дә инде я йоклый ул яшькә барасы бар ди. Җиңел карый, ул аңа бик кирәксенми. Шуңа да инде кирәксенмәгәнгә кеше шундый җиңел караганга Аллаһ та зур әҗерләр вәгъдә итә. Менә безгә дә шушы кичәнең нишләргә кирәк? Кадерен белергә. Һәм менә бу кичтә әле безнең нәрсә? Тәнәззәлүл мәлаикәту ва руху фиһа биизни рабби мин кулли әмр. Фәрештәләр дә ди. Һәм менә Аллаһның әмрен төшерәләр ди. Ягъни бер еллык безнең нәрсә? Тәкъдиребез шушы җиребезгә, шушы җир күгенә төшә икән. Bir yıllık taqdirimiz Lawhul Mahfuzdan, bir yıl нәрсә булырга тиеш безнең. Шулай бит инде нәрсә эшлибез, кая барабыз, ничә мең кирим була безнең, нәрсә ашыйбыз, кем белән очрашабыз, бу елда нинди сынаулар була, бөтенесе шушы кичтә төшә икән. Саламун хия хатта матлa'il фajr. Һәм кояш чыкканчы шушы төн бик имин, бик тыныч булыр ди. Чөнки Кадер кишенең әле бараның билгеләре дә. Бу көн бик тыныч була. Кояшта теге гадәти булып чыкмый, бик необычный була теге лучлары дигәндә. Менә бу ниләре бик каты яктыртмый торган була. Этләр дә өрми, җил дә исми, бик шундый тыныч, шундый рәхәт төн була. Менә бу бер билгесе булып тора. Әмма галимнәр әйтә, bu bilgini de kim күрәди, аны да сөйләп йөрергә кирәкми. Кешеләргә менә кичә Кадер кеше булды бугай, шундый бик тыныч булды, бик рәхәт булды дип. Ни өчен кешене ялкаулыкка тәрмәс өчен. Әгәр дә кеше Кадер кеше булды дип, калган көннәрне инде ул гыйбадәттә үткәрмәскә мөмкин. Һәм ул не факт, не точно, что ул көнне Кадер кеше була. Ул бит Аллаһ Тәгалә сынар өчен шушы так көннәрне инде күбесендә тыныч кылырга мөмкин. Шуңа күрә кешене кытыртырга ярамый. Әлхәмдүлилләһ, һәр так санны ди, бөтен соңгы көнне нишләргә кирәк? Изгелектә үткәрергә. Әле тагын бер хадис бар, Бухари җыентыгында килә: "Ман кама лейлатал кадр имаnan ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi." Кемдә шушы Кадер кичен намазда үткәрә икән ди, күп итеп намаз укыймы? Иман белән, әҗр савап өмет итеп, Аллаһ Тәгалә ди аның гынахларын сөрттерди, аның гынахларын бетерерди, аның гынахларыннан арындырыр, чистартырды. Шуңа күрә менә бу гынахларыбыздан инде нишләргә кирәк? Чистарынырга, ничек шушы Кадер кичен инде намазда үткәреп. Шуңа күрә инде тырышырга кирәк. Гыйбадәттә үткәрергә. Менә Ибн Маҗид җыентыгында килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Ва фи лейлатин хайрун мин алфи шаһр." Абу ди кич төндә ди, шушы соңгы 10 көнлектә ди инде, шушы Рамазан айының соңгы 10 көнлегендә ди, бер төн бар ди. Ул ди 1000 айдан хәерлерәк ди. "Ва ман хуримаха фақад хурима хайр куллаху." Кем мәхрум була икән шушы төннән ди, гыйбадәттә үткәрмичә, Инстаграмда утырып, Ютубта утырып, теләсәң буш сүзләр сөйләп анда, яки йоклап, бу ди бар хәерлелектән дә мәхрум булачак ди. Ягъни шундый зур хәерлекне югалткан була ди. Менә бу безне этәрергә, әзрәк кенә уйландырырга тиеш. Нишләргә? Шушы төннең кадерен белергә. Һәм әле менә намаз укыдык тиме, Кур'ан укыдык, арып киттек икән, безгә нишләргә кирәк? Күп итеп дуа кылырга. Һәм бу көндә кылына торган дуа да бар. Менә шулай Ибн Маҗид җыентыгында килә. Айша анабыз әйтә: "Калат я Расулуллах, араайта ин ва фaqtu лейлатал кадр ма ад'у ди." Әгәр дә ди Аллаһның илчесе ди, шушы төнгә ди так булсак ди, иң каты кайсы дуа белән ди Аллаһ Тәгаләгә ялварыйм ди, нинди дуа кылыйм ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Аллаһумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни." Аллаһумма иннака афуун, и Раббым, син гафу итүче, тухиббул афва, һәм яратасың гафу итәргә тәүбә кылучыларны, фаъфу анни, һәм мине дә гафу итсәң иде ди.
Allahumma inneke afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ey Rabbim, sen ғафу итүче, ғафу итәргә яратасың, тәүбәләрне кабул кылырга яратасың, мине дә гөнаһларымдан инде ғафу итсәң иде дип. Шуңа күрә менә бу кичәләрдә тырышсак, шушы гыйбадәттә үткәрергә, үзебезне мәхрүм калмаска, шундый зур мөмкинчелектән дә, зур саваптан да тагын да тырышсак идек, шушы соңгы 10 көндә инде изгелектә үткәрергә тырышып, шушы соңгы 10 көндә инде бөтен мәшәкатьләрне кырыга куеп, күбрәк Кур'ан укырга, күбрәк зикр әйтергә, күбрәк гыйбадәттә үткәрергә. Аллаһ Тәгалә безгә шушы көннең кадерен белергә тауфик бирсен. Әз булса да инде ахирәтебез турында уйлансак иде, һәм инде барыбызга да шушы төнгә ирешеп, гөнаһлардан арынып, чистарынып, пакланып чыгарга насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول